I, Sheikh Zikra, welcome our respected principal, Dr. Vartak ma'am, teachers and my dear friends. Today we have gathered here to celebrate 152nd birth anniversary of Mahatma Gandhi. Every year it is celebrated on 2nd October, but due to the national holiday, we are celebrating it today. As per the tradition, we always start our program with a prayer. I request everyone to join hands. So I request Dr. Amle Madam to be the chairperson of today's program. Thank you, Amle Madam. I request now our Honorable Principal, Dr. Vartak Madam, to give the introductory speech. Over to you, Vartak Madam. Thank you, Zikra. And thank you, Amle ma'am, for chairing the session. Greetings and a warm welcome to all of you on this occasion of celebration of Mahatma Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Jayanti. So at the outset, I pay my sincere tributes to both these leaders who have made an immense contribution
in the development of our nation. I thank our chairperson, Dr. Amle ma'am, for giving me this opportunity to share my views with you today at the introductory stage. When we had decided to celebrate Mahatma Gandhi Jayanti, we had discussed amongst ourselves regarding what theme we should select for the occasion. And in this context, I would like to say a few words. Our college is a part of an international project. Gandhi sir, I would request you to display. Yes, madam, I'm trying it. Yeah, to display the brochure and the flex for it. So we are a part of an international project of which Savitribai Phule Pune University is the main, one of the main partners, and our college is associated in this project. This project is called as Aurora, A-U-R-O-R-A. And this project focuses on fostering gender equality, inculcation of active citizenship, and eradicating radicalism. These are the three areas on which this project is going to work. And we have partners from Europe, we have partners from Nepal, and we also have 4 or 5 universities from India itself. So we are fortunate to be a part of this project. And in this context, Dr. P.N. Joshi sir and Dr. C.A. Gandhi both are selected as teacher trainers for the project. And they have undergone training from the European people, which was an online program in the month of June. The sub-theme which has been allotted to our college is with relation to citizenship. And that is why we decided that since this is one of the first programs for the year, and we are going to celebrate Mahatma Gandhi Jayanti, let us focus on citizenship. And hence the theme was selected, Gandhian views on Indian citizenship. Let us start with this idea of what we really mean by being a citizen of India. What does it mean by being the citizen of the world? And in our day-to-day life, what does it mean by being a citizen or a member of a society? We are going to look at all these aspects throughout the year through various programs. There could be lectures, there could be seminars, there could be talks by eminent persons. We could also have certain competitions based on this theme. And most importantly, this year's open course is also going to be on active citizenship. And it will be conducted by the three of us, Gandhi sir, Joshi sir, and myself. So what better day than Mahatma Gandhi Jayanti, where we bow before the person, the father of the nation, who thought himself not merely to be a citizen of India, I would say, but a citizen of the world, and who talked about the peace and well-being of the entire mankind, entire universe, I would say, not merely mankind, but the entire universe. So that is why we have selected this theme today. So I thank the organizers for allowing me to share this theme with all of you and helping us to plan this program based on this theme. Of course, our event organizer is, like always, Dr. Amle ma'am, and who accepted to be the chairperson for the session also. I came across a very nice quote about citizenship, and I would like to share that with you. It says that citizenship is the chance to make a difference to the place where you belong. So you belong to a family, you belong to a college institution, you belong to a society in which you live, you belong to a country, and you also belong to the world. So if you want to make all this a better place to live in, what should be your contribution as a citizen? What are your duties?
what are your responsibilities along with the various rights which you also have as a citizen. I think during this entire year, we will be talking about all these issues through group discussions, through seminars, through conferences, and through the open course also. And I'm sure our magazine in charge will also look into this particular theme and what various sub-themes we can have for the magazine this year. So I'm sure all of you will be able to share your ideas in this context through oral, written, or even the presentation mode. So on this occasion, once again, I'll end my introductory words with the words of Mahatma Gandhi ji, who said, be the change you want in the world. So if you want to have a better world, be a better citizen. If you want to have a wonderful and a happy world, be a happy and a wonderful person. So thank you once again. And I extend my best wishes also for this function. Thank you so much. Thank you very much, ma'am, for the beautiful words and auspicious guidance you have given us on this day. So, am I audible? Thank you, ma'am. So, Mahatma Gandhi very rightly said, a man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes. And therefore, according to Bapu, it is very important to keep ourselves away from negative thoughts. Like, in this pandemic situation, we are really much surrounded with a lot of negativity. So Bapu always wanted us to think positively, to be a better person that will help in the development and progress of our society. So let us purify our thoughts and refresh our mind with a spiritually positive and beautiful bhajan, Raghupati Raghav Rajaram, that Mr. Birmal Nikhil will be presenting before us. Over to you, Nikhil. Thank you. This is a beautiful bhajan which is written in 15th century. The words are a little different. It's Vaishnav Janato Tene Kahiye Je Peed Parai Jane Re. Bapuji always used to preach this bhajan before he start any session while freedom struggle. So thank you for giving me opportunity to present this bhajan in front of you all. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाणे रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे सकल लोकमान सहुने वंदे निंदा न करे के नीरे सकल लोकमान सहुने वंदे निंदा न करे के नीरे वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे. Thank you. Thank you, Nikhil, for the melodious bhajan. So today we call ourselves independent Indians only because of the sacrifices of many great souls who fought in different ways for our independence. But only Mahatma Gandhi ji was the one who followed the principle of ahimsa or non-violence, we say.
So I would request Miss Yogita, who will be presenting a patriotic song before us. Over to you, Yogita ma'am. Thank you, Zigra ma'am. माझं आहे नमस्कार सगळ्यांना. सुरू करते. दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दागी न कही तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, बहरे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मन में थी अहिंसा की लगन तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की चोटी, वैसे तो देखने में थी हंसती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी, दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। Thank you. Thank you, Miss Yogita, for such a beautiful and melodious song, Sabarmati Ke Sant. So I now request Dr. Gandhe sir, who will be presenting a short film about Mahatma Gandhi. वैसे तो महात्मा गांधी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे राष्ट्रपिता, बापू और भी बहुत से नाम, पर इनका असल नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वैसे तो बापू के कई नाम, राष्ट्रपिता, महात्मा, बापू, पर इनका असल नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। बापू के पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे। बापू की माता पुतलीबाई परनामी वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखती थी और अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिसका प्रभाव युवा मोहनदास पर पड़ा और इन्हीं मूल्यों ने आगे चलकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1883 में 13.5 साल की उम्र में उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा से करा दिया गया। जब मोहनदास 15 वर्ष के थे तब इनकी पहली संतान ने जन्म दिया, लेकिन वह केवल कुछ ही दिन जीवित रह सकी। उनके पिता करमचंद गांधी भी इसी साल 1885 में चल बसे। बाद में मोहनदास और कस्तूरबा की 4 संतानें हुई, हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास गांधी। गांधी जी ने कई मुख्य आंदोलनों में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, हरिजन आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और सत्याग्रह मुख्य थे। 30 जनवरी सन 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दिल्ली के बिरला हाउस में शाम 5:17 पर हत्या कर दी गई। गांधी जी एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे जब उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। ऐसा माना जाता है कि हे राम उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे। नाथूराम गोडसे और उसके सहयोगी पर मुकदमा चलाया गया और सन 1949 में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। लखनऊ कैसरबाग में स्थित गांधी संग्रहालय, जहां पर गांधी जी की यादों और उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम पुस्तकों को संजो कर रखा गया। पर अगर आज बापू होते तो वो जरूर पूछते कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं। संग्रहालय की दीवारों पर टंगी कुछ तस्वीरें और अलमारियों में पड़ी बंद किताबें
क्या इसीलिए उन्होंने अपने विचारों को लिखा था कि वो किताबों के बीच दफन हो जाए? क्या हमारी, आपकी यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन विचारों को किताबों से निकालकर हम अपने दिल में संजोएं? खादी ग्रामोद्योग भवन, हजरतगंज, लखनऊ। हमने बापू को महात्मा का दर्जा दिया ही क्यों, जब उनकी पहचान चरखे और जेब में पड़े नोटों से ही कर दी थी। बापू का एक सपना था, एक स्वर्णिम भारत का, जहां हर व्यक्ति स्वरोजगार, पर मुझे शर्म आती है दिखाते हुए कि बापू को एक पोस्टर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां लोग बापू की तस्वीरों तो रखना चाहते हैं पर उनके विचारों को कोई नहीं रखना चाहता। बापू ने एक सपना देखा था, एक स्वच्छ भारत का। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए और अपने ऊपर गर्व महसूस कीजिए कि हमने उन्हें दिया एक स्वच्छ भारत। बापू ने हमेशा एक बात कही कि अहिंसा परमो धर्म। क्या आपको लगता है कि हमने उनकी इस बात का मान रखा? हमने अहिंसा को बढ़ावा दिया? अगर नहीं, शायद हम लोग को अपने ऊपर गर्व नहीं, शर्म आनी चाहिए। गांधी जी ने एक बात कही थी कि अमीर गरीब और सभी वर्गों में एक समानता होनी चाहिए। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमने उनके इस सपने को, इस बात को साकार किया। अगर आप ध्यान से देखें तो आज भी आपको 5 स्टार होटलों में अमीर और गरीब साथ में दिखाई पड़ेंगे। आपको वहां पे पिछड़े वर्ग के लोग भी दिखाई पड़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा फर्क हो सकता है कि शायद उनके हाथों में जूठी थालियां और साफ सफाई का सामान हो। कहते हैं गांधी जी के 3 मंदिर थे जो दर्शाते थे कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। पर लोगों का मानना है कि वो लागू नहीं किए जा सकते। उसका असल जिंदगी में कोई महत्व नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भारत नहीं बदलेगा। पर इस चित्र के माध्यम से मैं आपको दर्शाना चाहता हूँ कि यदि एक व्यक्ति जो सिर्फ एक व्यक्ति को बदल पाने में सक्षम है, यदि वो इस चक्र को शुरू करे जिसमें वो शुरुआत बुरा ना बोलने से करे, यदि वह बुरा नहीं बोलेगा तो कदाचित उसे बुरा सुनने को नहीं मिलेगा, और यद्यपि उसे बुरा सुनने को नहीं मिलेगा तो यकीन मानिए उसके पास कुछ भी बुरा देखने को नहीं होगा। यदि यह चक्र एक व्यक्ति के द्वारा चालू किया जाता है और ये चक्र दूसरे व्यक्ति पर पहुंचता है तो समय जरूर लगेगा, पर धीरे धीरे करके शायद हम गांधी जी के सपने को साकार कर सकें और उनकी बात को सच साबित कर सकें। क्या सिर्फ भवनों, चौराहों पर लगी मूर्तियों और किताबों के सहारे बापू का नाम जीवित है? उनके उसूल, उनके सिद्धांत कोई मायने नहीं रखते। चौराहे पर खड़े होकर के उनके उसूलों की नसीहत झाड़ना ये सच्चे भारतीय की पहचान नहीं है। उनके विचारों को अपने जीवन में उतारे, अपने दिल में उतारे, तभी आप एक सच्चे हिंदुस्तानी कहलाएंगे और उस महात्मा के लिए ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं सदैव गांधी जी के विचारों और आदर्शों को अपने प्रेरणा स्रोत की तरह देखता हूँ। मेरी नजर में गांधी जी एक सच्चे भारतीय थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदुस्तान के नाम कर दिया। पर एक सवाल मुझे अंदर ही अंदर बहुत परेशान करता है कि अगर गांधी जी देशभक्त थे तो उन्हें गोली मारने वाला नाथूराम गोडसे कौन था? যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। Thank you, Gande sir, for such a meaningful and a bit emotional short film. I'm so sorry. Now there will be a series of speech in which Dr. Kamble sir, Dr. Joshi sir, Mr. Dede Mahesh and Mr. Basale Prateek will be sharing Gandhiji's views on Indian citizenship with us. So first, I kindly request Dr. Kamble sir to share his view with us. Over to you, Kamble sir. धन्यवाद जिक्रा. आवाज येतोय माझा?
Yes, sir, you're audible. येतोय सर, येतोय. थँक्यू. आज आपण गांधी जयंती निमित्त व लालबहादूर शास्त्री यांच्या जयंती निमित्त एकत्र जमलेलो आहोत. आजच्या कार्यक्रमाचे जे अध्यक्ष आहेत डॉक्टर आमले मॅडम, आपल्या कॉलेजच्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर वर्तक मॅडम, माझे सर्व सहकारी मित्र, विद्यार्थी मित्र, नॉन टीचिंग स्टाफ, या सर्वांना मी वंदन करतो आणि महात्मा गांधी जयंतीच्या निमित्ताने मला जो 5 मिनिटाचा वेळ दिलेला आहे त्यामध्ये माझे जे काही 2 शब्द आहेत ते विचाराच्या दृष्टीने व्यक्त करतो. आता जी फिल्म दाखवली त्या फिल्म मध्ये महात्मा गांधींच्या पूर्ण जीवनपटाचाच व्हिडिओ आता आपल्याला पाहायला मिळाला. खरोखरच अतिशय सुरेख हा व्हिडिओ होता. महात्मा गांधीजींना राष्ट्रपिता म्हणून संबोधत असे. 2 ऑक्टोबर 1869 सॉरी हा बरोबर आहे 2 ऑक्टोबर 1869 मध्ये त्यांचा जन्म झाला. चांगल्या उच्च कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. खरं तर त्यांचं बालपण हे अतिशय मजेत गेलेलं आहे. खरं महात्मा गांधींचं, महात्मा गांधींच्या आत्मचरित्रामध्ये हे लिहिलेलं आहे की महात्मा गांधी लहान होते तेव्हा त्यांचा सांभाळ करण्याकरता त्यांच्या घरी दाई असत. ही दाई त्याच्या संगोपनाचं काम, त्याच्यात पूर्ण फुसफुसाचं काम सगळं ते करत असत. बऱ्याच वेळेला या ज्या दाई आहेत घरी असणाऱ्या त्या दाई त्यांना भूताच्या गोष्टी सांगत असत आणि या भूताच्या गोष्टी सांगितल्यामुळे मोहनदास रात्रीचे लवकर झोपत नसत, भीती वाटत असत त्यांना. ते त्या आत्मचरित्रामध्ये लिहिलेले आहे. अशा एका घाबरट असणाऱ्या व्यक्तीचं व्यक्तिमत्व जे जगाला एक वेगळी दृष्टी देण्याचं कार्य करेल असं यत कदाचितही कुणाला वाटलं नसेल, पण महात्मा गांधीजींनी ते साकार केलेलं आहे. खरं तर 20व्या शतकातील ही एक जगन्मान्य विभूती किंवा महामानव अशीच उपाधी त्यांना दिली पाहिजे. त्यांच्या अंगी विलक्षण निर्भयता होती, तितकीच नम्रता होती, जी आजच्या काळात त्याची खूप गरज सर्व नागरिकांना, भारत देशातल्या नाही जगातल्या सर्व नागरिकांना त्याची गरज आहे. आणि कमालीची साधी राहणी होती त्यांची. आणि उच्च विचारसरणी जी आहे ते आपण फक्त सुविचारामध्येच साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी हा शब्द मानतो, पण तो महात्मा गांधींनी प्रत्यक्ष ही सुविचाराची जी गोष्ट आहे ही प्रत्यक्ष अनुभवली आणि ते जगले. त्या पद्धतीने गोरगरीब दीनदलित लोकांना वेळोवेळी मदत करणे आणि त्यांच्याबद्दलची जी सहानुभूती आहे ही सहानुभूती करुणेच्या रूपाने खूप वेळा महात्मा गांधीजींनी दर्शवलेली आहे. महात्मा गांधीजींचं जे तत्वज्ञान आहे ते महात्मा गांधीजी ईश्वरनिष्ठ होते. ईश्वरावर श्रद्धा होती त्यांची, आत्यंतिक श्रद्धा होती त्यांची. सुसंस्कृत घराण्यात जन्म झालेला असला तरी शिक्षण त्यांचं माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबई येथे झाले. पुढे ते वकील झाले. वकिलीत सुद्धा काही फारसं यश आलं नाही म्हणून ते दक्षिण आफ्रिकेला गेले. एका कंपनीचं वकीलपत्र घेऊन ते दक्षिण आफ्रिकेमध्ये 20 वर्ष वास्तव्य केले त्यांनी.
राजकारणी आणि मानवतावादी असल्या कारणाने भारतीय अनेक लोक दक्षिण आफ्रिकेमध्ये होते. या भारतीय लोकांचे प्रत्यक्ष हाल हे महात्मा गांधीजीने प्रत्यक्ष पाहिले. भारतीय लोकांना किंवा इतर देशातील लोकांना काळे लोक असं म्हणत. आता या काळ्या लोकांचं जे जीवन आहे ते अतिशय लांछनास्पद, अतिशय वाईट वागणूक तिथे मिळत असत. आणि हे प्रत्यक्ष महात्मा गांधीजींनी पाहिलं आणि त्यावेळेला तिथे सुद्धा जाणीव जागृतीचं काम हे महात्मा गांधीजींनी केलं. महात्मा गांधीजी जेव्हा दक्षिण आफ्रिकेमधल्या त्याच्यामध्ये रेल्वेत प्रथम वर्गाचं तिकीट असताना देखील काळे लोक म्हणून त्यांना दुसऱ्या वर्गामध्ये बसा असं सांगितलं. महात्मा गांधीजींनी ते ऐकलं नाही, तर तिथल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना रेल्वेतून फेकून दिलं, बाहेर फेकून दिलं. एवढं जर सुशिक्षित आणि वकील आणि बॅरिस्टर व्यक्तीला अशा प्रकारचं वर्तन जर तिथे होत असेल, तर महात्मा गांधीजींनी या जनसामान्यांच्या प्रत्यक्ष हालाचं, तिथल्या परिस्थितीचं अतिशय हृदयरावक वर्णन आणि हे सगळं चित्र पाहिल्यानंतर त्यांनी सुधारण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेमध्ये सुद्धा काम केलं. खर तर अहिंसावादी तत्वज्ञान असल्यामुळे त्यांचं जे तत्वज्ञान आहे ते अहिंसावादी होतं. सत्य अहिंसा या ज्या दोन गोष्टी आहेत, या दोन गोष्टीच्या याच्यावर त्यांचं जीवन सगळं, जगालाही त्याचा संदेश सत्य अहिंसेचा त्यांनी दिलेला आहे. भारतामध्ये आल्यानंतर सुद्धा इंग्रजांना सळो की पळो करून सोडणारे म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं शस्त्र न वापरता सत्याचा मार्ग अवलंबून, असहकाराचा मार्ग अवलंबून त्यांनी भारतामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे आंदोलन केली. ती सर्वश्रुत आहेत. आता आपण त्या व्हिडिओमध्ये आणि अगोदरच्या व्यक्तीने सांगितलेली आहेत की वेगवेगळी असहकार आंदोलन आहे, दांडी यात्रा आहे. अतिशय साध्या पद्धतीने हे आंदोलन करून भारताला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठीचा जो महान प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे. भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाचा तर खरं एक पर्वच त्यांच्या नावाने आपल्याकडे आहे. साबरमती आश्रम गुजरात हे स्थापन त्याने केले. वर्धा येथे सेवाग्राम, येथे सुद्धा सेवाग्राम आश्रम हे स्थापन केलेले आहे. मूलोद्योग शिक्षणाची कल्पना येथेच त्यांनी मांडली. आणि खरं तर मूलोद्योगी शिक्षणाची कल्पना जरी त्यांनी मांडली तरी ती पुढे त्या कल्पनेचा विस्तार वेगवेगळ्या शिक्षण आयोगामध्ये सुद्धा त्याचा पुनरुच्चार केलेला आहे. आणि 64 ते 66 कोठारी आयोगाने, मुदलियार आयोगाने त्याचा संदर्भ घेऊन मूलोद्योगी शिक्षण योजना राबवण्यात आलेली आहे. हे त्यांचे जे तात्विक विचार आहेत की स्वतःच्या भाषेतलं जे तत्वज्ञान आहे, आपल्या धर्मातले ब्रह्माचं तत्व जे आहे हे त्यांनी ते मान्य केलेलं आहे. देवावर प्रचंड श्रद्धा आणि विश्वास असल्यामुळे सर्व विश्वाच्या मुळाशी दैवी शक्ती आहे असा त्यांचा विश्वास होता आणि त्यालाच ब्रह्म असे म्हणतात असं ते ठामपणे त्यांच्या तत्वज्ञानात सांगत असतात. ही जी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ती आहे ही आनंद देणारी शक्ती आहे असं ते मानत असत. सत्याचा अनुभव घेणे म्हणजे ईश्वरी साक्षात्कार आहे असं ते म्हणत. आता हे जे तत्वज्ञान आहे हे तत्वज्ञान जगाला खरंच आजही खूप गरजेचं आहे. जसं आपण आता या व्हिडिओमध्ये म्हटलं की त्यांना हत्या झाली तेव्हा जाताना त्यांनी हे राम म्हटलं होतं आणि ज्यांनी हत्या केली त्यांचं नाव सुद्धा नथुराम होतं. आणि परमेश्वराच्या सर्व इच्छेखातर बघा त्यांनी देशभरात जगभरात रामराज्य यावं, बघा रामराज्य असायला हवं ही कल्पना त्यांनी मांडली. आणि त्यावरची खूप मोठी श्रद्धा, त्यांची निस्सीम श्रद्धा होती.
म्हणून रामराज्याची सुद्धा संकल्पना त्यांनी खूप छान पद्धतीने मांडली. गांधींनी त्यावरच रामराज्याची संकल्पना जी आहे ती आदर्श राज्याची कल्पना मांडलेली आहे. प्रेमावर आधारित, बघा, प्रेमावर आधारित आदर्श राज्य पाहिजे आणि तेच रामराज्य असं सुचवलेलं आहे त्यांनी. शरीर, आत्मा, मन आणि त्यांनी जे यांचा जो परिपूर्ण विकास होतो तो व्यक्तीमधला सर्वोत्तम गुणांची अभिव्यक्ती करता येते, त्यालाच आपण शिक्षण किंवा शिक्षणाचं ध्येय असं म्हणतो, असं गांधीजींनी त्यांच्या तत्वज्ञानात सांगितलं. गांधीजींनी शिक्षणाचे ध्येय सुद्धा अतिशय चांगल्या प्रकारे, तात्पुरते ध्येय आणि अंतिम ध्येय ही पण स्पष्ट चांगल्या पद्धतीने केलेली, की चरितार्थासाठी शिक्षण पाहिजे, सांस्कृतिक ध्येय पूर्ण होता आलं पाहिजे, नैतिक ध्येय किंवा चारित्र्य निर्मिती जी आहे ती योग्य प्रकारे झाली पाहिजे, ही तात्पुरते ध्येयाच्या संदर्भात आहेत. आणि अंतिम ध्येयात मात्र आत्मसाक्षात्कार म्हणजे सत्य जाणणे. आणि खरंच ही जी गोष्ट आहे, आत्मसाक्षात्कार म्हणजे सत्याची जाणीव होणे, सत्य जाणणे, ही जी गोष्ट आहे ती अतिशय महत्वपूर्ण आहे आजच्या काळात सुद्धा. आजच्या नागरिकांना सत्य म्हणजे काय, अहिंसा म्हणजे काय, याच्या सगळं उलट आपल्याला दिसतं. असत्याचा बोजवारा, हिंसेचा सगळा डोळा म्हणतो ना आपण, सगळा आपल्याला जे दिसतं ते हिंसात्मक सगळं दिसतंय, ते कमी व्हायला पाहिजे. आज खरंच बापूजींची, महात्मा गांधींच्या विचारांची प्रत्येक नागरिकाला आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे आणि ते आत्मसात करण्याची सुद्धा गरज आहे. महात्मा गांधीजींनी सामाजिक जबाबदारीची जाणीव चांगली व्हावी यासाठी सुद्धा शिक्षण असायला पाहिजे. आणि ग्रामीण आणि शहरी जीवन भविष्यात हे एक होईल, असं काही राहणार नाही असं गांधीजींनी सांगितलंय. आज आपण बघतो की ग्रामीण भागात सुद्धा शहरासारख्या सोयी सुविधा आपण करू लागलो आहोत. त्यावेळेला खेड्याकडे चला असा संदेश गांधीजींनी दिला. कारण शहरांचा विकास आणि खेडी भाकास असं न होता खेड्यांकडे सुद्धा चला आणि खेड्यामधील राहणाऱ्या लोकांचा शहरातील लोकांप्रमाणे त्यांचं जीवनमान उंचवा यासाठीचा प्रयत्न त्यांनी केला. म्हणून ग्रामीण जीवनाला त्यांनी नेहमी प्राधान्य दिलेले आहे. शिक्षण क्षेत्रामध्ये सुद्धा शिकण्यासाठी विद्यार्थ्याला कमवा आणि शिका योजना ही नेहमी सांगितलेली आहे. आजही ती कमवा आणि शिका योजना वेगवेगळ्या विद्यापीठ पातळीवर सुद्धा आणि सर्व स्तरावर ही योजना वेगवेगळ्या ठिकाणी राबवली जाते. हे केवळ त्यांच्या स्वावलंबन जे आहे, स्वतःचं काम स्वतःच करणे, आजच्या काळात सुद्धा स्वतःचं काम स्वतः करणे अतिशय महत्वाचं मानलं गेलं आणि मानायला पाहिजे. ते अनुकरणीय आहे. आणि गांधीजींनी हे तत्व जे आहे, स्वतःचं काम स्वतःच करणे, आपल्याला माहिती आहे सूतकताईचं काम सुद्धा हे त्यांनी केलेलं आहे. आणि अशा गांधीजींच्या विचारांचा आज आपल्याला खूप मोठा काय म्हणतात त्याला उणीव आहे. आणि ती उणीव भरून करण्याचं काम जे आहे ते वेगवेगळ्या ठिकाणातून वेगवेगळ्या जाणीव जागृतीतून होऊ शकते. गांधीजींच्या विचारावर लोकांची फार श्रद्धा त्यावेळेला नव्हती, पण आजच्या काळातही नाहीतरी त्याचे विचार, तत्व आणि श्रेष्ठत्व हे वेगळंच आहे, हे लक्षात घेण्यासारखं आहे. मित्रहो, मी जास्त बोलणार नाही. गांधीजींच्या तत्वज्ञानावर आत्मचरित्रामध्ये खूप काही छानपैकी किस्से दिलेले आहेत, आपण जरूर वाचा. एका क्लिकवर आपल्याला ते उपलब्ध आहेत. मला बोलण्याची संधी दिली या निमित्ताने आपण गांधीजींच्या एका जरी तत्वाचा अंगीकार केला तरी उत्तम नागरिक तयार होणं आणि होण्याच्या कार्यात आपला सहभाग चांगला होईल. आपण असंच हे विचार जे आहेत ते चांगले आत्मसात करूया या निमित्ताने. आणि जे चालतात ते सत्याच्या मार्गावर आणि त्यांची पावले असतात ती नेहमीच मजबूत असतात. हा जो ठाम विश्वास आहे, हा विश्वास महात्मा गांधीजींनी आपल्याला दिला. बापू सांगत असत की जे शरीर या देशाच्या मातीपासून बनले आहे, आजारामध्ये त्याचा उपचारही याच मातीतून मिळेल.
हा जो विश्वास आहे आयुर्वेदाला, आपण म्हणतो ना आयुर्वेदिक औषधांचा जो आपल्याला उपयोग आणि वापर छानपैकी करता येऊ शकतो, यानुसारच जो अतूट विश्वास त्यांनी दर्शवलेला आहे या सगळ्या भारतीय संस्कृतीवर, तो सुद्धा आपण योग्य त्या पद्धतीने पार पाडू, आत्मसात करू आणि त्यांच्या विचारांचा काय म्हणतात त्याला अनुकरण प्रत्येकाने केले पाहिजे. उत्तम नागरिकत्वाचं शिक्षण जे आहे ते शिक्षण याच वेगवेगळ्या स्किल मधून, कौशल्यामधून मिळू शकतं. मला इथं बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद संयोजकाचे, आणि मी माझं 2 शब्द थांबवतो. जय हिंद, जय भारत. Thank you very much, Kamble sir. And now request Joshi sir to share his view with us. Over to you, Joshi sir. Thank you. The chairperson of this session, Mahatma Gandhi Jayanti celebration session, Dr. Urka Amle madam, Principal Dr. Vartak madam, all my colleagues, teaching staff members and also non-teaching staff members, and dear student teachers who have joined in this session. I am thankful to the organizers of this event for giving me an opportunity to express my views on the Gandhiji's thoughts. The organizers has asked me to speak a little bit on the Gandhiji's views on the citizenship. So focusing on the theme, I would like to share my views with you. In fact, Mahatma Gandhi is well known as a freedom fighter, but his contribution goes beyond a freedom fighter. We need to think Mahatma Gandhi in terms of Gandhiji as an economist, Gandhiji as an educationist, Gandhiji as a social reformer, and Gandhiji as a freedom fighter. आपल्याला महात्मा गांधींबद्दल जी माहिती जास्तीत जास्त मिळते ती एक फ्रीडम फायटर किंवा स्वातंत्र्य योद्धा त्याला म्हणू ती म्हणून मिळते. त्यात त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. परंतु त्या बरोबरीने एकदा राष्ट्राला स्वातंत्र्य मिळालं की त्या राष्ट्राची जडणघडण कशी झाली पाहिजे याच्या संबंधीचे महात्मा गांधी यांचे विचार अतिशय पक्के होते आणि एक उत्तम मार्ग त्यांनी त्यावेळेला आपल्या विचारांमधून घालून दिलेला होता. गांधीजींचे विचार हे शिक्षण विषयक विचार हे भारतीय नागरिकत्वाच्या विचारांशी हे मिळते जुळते आहेत. बेसिकली नागरिकत्व म्हणजे नेमकं काय ते आपण पाहूया. याकरता मी माझा स्क्रीन शेअर करते. काइंडली वेट फॉर द सेम. Yes. Whether screen is visible to everyone? Anyone can tell? नाही, स्टार्ट करा सर. हे स्टार्टिंग स्टार्ट केलेलं आहे. शेअरिंग झालंय. स्टार्ट करा. हे झालंय ना? मी स्क्रीन दिसतोय? हा नाही, स्क्रीन नाही दिसत. हा दिसते सर, दिसते. दिसते ना? ओके, थँक्यू. माझी स्लाइड दिसते. आय एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. हा, यस. ही स्लाइड दिसते का? महात्मा गांधीजी's व्ह्यूज ऑन सिटीजनशिप. हो दिसते सर. तर दिसते व्यवस्थित छान. पण सर दिसते. हा, व्हॉट इज सिटीजनशिप? स्क्रीन शेअर केलं का सर? स्लाइड शो ला गेलात का? स्लाइड शो ला नाही गेलो. जातो स्लाइड शो. त्याला थोडा वेळ लागेल. स्लाइड शो कनेक्टिव्हिटी कमी असल्यामुळे. ओके. Actually, citizenship. What is meant by the citizenship? It is a full and equal membership of a political community. As I am a person of the geography, I would like to tell you that whenever we teach geography in the classrooms, we display political map. There are several types of the maps. Political है, climate है, agricultural maps आहेत, weather maps आहेत. त्यामधला आपण political map consider करू. त्या ज्या political boundaries आहेत त्या बाउंड्री मध्ये जे एक्झिस्टिंग स्टेट असते त्याची फुल आणि इक्वल मेंबरशिप म्हणजे त्याला सिटीजन असं म्हटलं जातं. उदाहरणार्थ भारताच्या ज्या राजकीय सीमा आहेत या राजकीय सीमांमध्ये त्या राजकीय सीमांच्या आत ज्या प्रकारची शासन व्यवस्था अस्तित्वात आहे, जे राज्य आहे त्या राज्याचे सदस्यत्व म्हणजे त्याला नागरिकत्व असं आपण म्हणतो. सो इक्वॅलिटी ऑफ द राईट्स अँड स्टॅटस इज वन ऑफ द बेसिक राईट्स ऑफ द सिटीजनशिप. आणि हे जे तत्व इथे दिलेलं आहे, इक्वॅलिटी ऑफ राईट्स अँड स्टॅटस is one of the basic rights of the citizenship. It is reflecting in the preamble of the Indian Constitution. What is the preamble of the Indian Constitution? We, the people of India, having solemnly resolved
to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, equality of the status and right. अशा प्रकारे जी घटनेचा जो सरनामा आहे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, म्हणजे आपण स्वतःहून ते राज्य चालवत आहोत अशी संकल्पना करण्यात आलेली आहे. आणि ही जी सगळी तत्व दिलेली आहेत बेसिक सिटीजनशिपची, ही तत्व ही महात्मा गांधीजींच्या जे नागरिकत्वाविषयीचे जे विचार आहेत त्याच्याशी मिळती जुळती आहेत. मात्र आय वुड लाईक टू फोकस ऑन द बुलेट नंबर 3. The rights now enjoyed by the citizens has been won after the struggle. This struggle, that is the freedom struggle. 150 वर्ष आपण पारतंत्र्यामध्ये ब्रिटिशांच्या जोखडाखाली होतो and we have paid the heavy price for enjoying the struggle. आताची जी पिढी आहे, इन्क्लुडिंग मी सुद्धा त्यामध्ये आलो, की आपला सर्वांचा जन्म हा स्वातंत्र्यानंतर झालेला आहे, स्वातंत्र्यानंतर काही वर्षांनी झालेला आहे. त्यामुळे त्या स्वातंत्र्याकरता आपल्याला काय किंमत मोजावी लागली आहे याची आपल्याला जाणीव आहेच, निश्चितपणे आपल्या सर्वांना आहे, पण ती अधिक जाणीव आपल्याला निर्माण व्हायला पाहिजे. मी गांधीजींच्या जे तत्व आहे, गांधीजींनी सिटीजनशिप संबंधीचे जे तत्व सांगितलं ते इथे एक ग्राफिक्स मध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अकॉर्डिंग टू गांधीजी, सिटीजन इट मीन्स देर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट अँड द इंडिव्हिज्युअल मेंबर्स. म्हणजे राज्य आणि व्यक्तिगत सदस्य या दोघांमध्ये परस्पर संबंध पाहिजेत, आणि ते परस्पर संबंध असून उपयोग नाही, तर त्या जे सदस्य आहेत त्या एकमेकांमध्ये सुद्धा तितकेच सौहार्दपूर्ण संबंध असणं आवश्यक आहे, असे गांधीजींचे विचार होते. भारतामध्ये जर आपण विविधता लक्षात घेतली, इफ यू कन्सिडर द डायव्हर्सिटी विच इज एक्झिस्टिंग इन इंडिया, दे थॉट्स दे हॅव इमेन्स इम्पॉर्टन्स. भारताच्या विविधतेचा विचार करता गांधीजींचे विचार हे अत्यंत महत्वाचे आहेत. भारतामध्ये कोणकोणत्या प्रकारची विविधता आहे? येस, देर इज अ जॉग्राफिकल डायव्हर्सिटी इन इंडिया, इट इज एक्झिस्टिंग. देर इज अ कल्चरल डायव्हर्सिटी, देर इज अ लँग्वेज डायव्हर्सिटी, there is a social diversity, there is a economic and financial diversity is also exist in India. इतका मोठा विविधतेचा देश त्याला एका सूत्रानं बांधून ठेवणं हे कधी शक्य होईल? तर ज्या वेळेला त्या एका विशिष्ट राजकीय कम्युनिटीचे, म्हणजे त्याला राजकीय गटाचे सदस्य म्हणजे सिटीजन, एका विशिष्ट राजकीय गटाचे, राजकीय म्हणजे इथे राजकीय पक्ष असा विचार करू नका, राजकीय म्हणजे स्टेट, म्हणजे राज्य व्यवस्था आपण असं म्हणू. एखाद्या राज्य व्यवस्थेचे सदस्य, त्या दोन सदस्यांमधले परस्परांमध्ये सौहार्दपूर्ण संबंध आणि सदस्य आणि राज्य याच्यामधले सौहार्दपूर्ण संबंध ज्यावेळी प्रस्थापित होतील त्यावेळी खऱ्या अर्थाने भारतामध्ये लोकशाही राज्य व्यवस्था प्रस्थापित होईल, असं गांधीजींचं मत होतं. देर आर 3 कार्डिनल टेनेट्स ऑफ द महात्मा गांधीजीज व्ह्यूज ऑन द सिटीजनशिप. काय ते 3 मुख्य सिद्धांत कोणते आहेत? ते हे 3 आहेत की जे आपल्याला स्क्रीनवर दिसत आहेत. सत्य, ट्रूथ अँड सिन्सिअरिटी, अहिंसा, नॉन व्हायलन्स इन द थॉट अँड डीड, अँड धर्म, मॉरल ऑर द मॉरल लॉ अँड द ड्युटी. म्हणजे सत्य, या सत्यामध्ये प्रामाणिकपणाचा सुद्धा अंतर्भाव झालेला आहे. अहिंसा ही फक्त उक्ती किंवा कृती या स्वतंत्र बाबी नाहीत, तर उक्ती आणि कृतीमधील दोन्ही मधील अहिंसा पाळणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि नैतिक धर्म म्हणजे काय? इथे धर्म महात्मा गांधीजींच्या मते धर्म म्हणजे त्यांनी रिलिजन या अर्थाने मानलं नाहीये. इज कन्सिडर्ड धर्म ऍज द ड्युटी. त्यामुळे आपापली ड्युटी उत्तम प्रकारे पार पाडणं म्हणजे नागरिक निर्माण होणं, अशा गांधीजींचं मत आहे. आणि तेच विचार त्यांच्या शिक्षण विचारांमध्ये प्रतिबिंबित झालेले आपल्याला आढळतात. इट इज रिफ्लेक्टिंग इन देअर एज्युकेशनल थॉट्स. महात्मा गांधी इज नोन ॲज द प्रॅग्मॅटिस्ट. ते कार्यवादी होते. आणि इथेच बघा, हे तिसरं जे आहे धर्म. धर्म म्हणजे काय? तर कर्तव्य. कर्तव्य आणि कार्य यांचा खूप मोठा परस्पर संबंध आहे. ज्यावेळी प्रत्येक व्यक्ती एखाद्या राज्यामध्ये कार्यवादी बनेल, आणि आणखीन एक सांगायचा उल्लेख राहून गेला तो म्हणजे जॉन ड्यूई, ज्याने प्रॅग्मॅटिझमचे जे वेस्टर्न फिलॉसॉफर होते त्यांच्या विचारांचा प्रभाव महात्मा गांधींवरती होता. आणि ही कार्यवादी जी संस्कृती आहे, कार्य संस्कृती, वर्किंग कल्चर, प्रॅग्मॅटिझम हा इथे रुजला पाहिजे आणि त्यातून राज्य घडेल, राष्ट्राची जडणघडण होईल, असे महात्मा गांधी यांचे सिद्धांत होते. आता हे करत असताना सत्य आणि अहिंसा
याबद्दलचा महात्मा गांधींचा एक विचार हा अत्यंत महत्वाचा आहे. तो विचार माहितीमध्ये दाखवतो. आय एम डिस्प्लेइंग अ कोटेबल कोट ऑफ महात्मा गांधी. आय ऑब्जेक्ट टू द व्हायलन्स बिकॉज when it appears to do good, the good is only temporary, the evil does it is permanent. म्हणजे मी हिंसाचारावर आक्षेप घेतो कारण हिंसेच्या मार्गाने जे जे साध्य होतं तेव्हा ते यश तात्पुरतं असतं, परंतु त्यामुळे जे नुकसान होतं ते दीर्घकालीन आणि कायमस्वरूपी असतं, असे महात्मा गांधी यांचे विचार होते. का बरं? त्याचं कारण तुम्हाला सांगतो. एखादी गोष्ट, कोणतीही गोष्ट तुम्हाला चांगली करायची असेल तर ती चांगली गोष्ट करायला खूप वेळ लागतो, परंतु वाईट गोष्ट जेव्हा घडते तेव्हा ती करण्यासाठी आपल्याला 1 सेकंद सुद्धा लागत नाहीये, परंतु त्याचे परिणाम दीर्घकालीन असतात. ॲज आय एम अ पर्सन ऑफ जॉग्राफी तुम्हाला त्यात एक उदाहरण देतो आणि मग मी पुढे जातो. मी हिंसा किंवा व्हायलन्स याच्या उलट्या अर्थाने थोडंसं मी एक वेगळं उदाहरण देतो. आय एम गिव्हिंग यू अन एक्झाम्पल ऑफ द डिझास्टर. ज्यावेळी एखादं डिझास्टर होतं तेव्हा त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचा तबादला होतो, म्हणजे पूर्णपणे ते डिव्हास्टेशन ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर. बिल्डिंगा पडतात, धरणं फुटतात, अनेक बाबी त्यातनं होतात. किती वेळ लागतो एखादा भूकंप व्हायला? काही सेकंद. त्यामुळे जे डिव्हास्टेशन होतं, त्यामुळे जे नुकसान होतं ते प्रचंड दीर्घकालीन असतं. परंतु चांगलं काय आहे, हे थोडंसं डिझास्टरचं उदाहरण. आपण त्या डिझास्टरमध्ये 2 प्रकार आहेत. एक नॅचरल डिझास्टर आहे आणि मॅनमेड डिझास्टर आहे. मॅनमेड डिझास्टर म्हणजे आपल्या ऍक्टमुळे जर काही नुकसान झालं तर ते परमनंट आहे, पण चांगलं मात्र ते अत्यंत तात्कालिक आहे, असे महात्मा गांधीचे विचार होते. म्हणूनच महात्मा गांधींनी कायमच अहिंसेच्या तत्वज्ञानाचा स्वीकार केलेला आढळतो आणि हे सर्व तत्वज्ञान आपल्या घटनेमधून सुद्धा त्यांनी दिलेलं आहे. राईट्स ऑफ द सिटीजनशिप अक्रू ओनली टू दोज हू सर्व द स्टेट टू विच दे बिलॉंग. म्हणजे आपल्या नागरिकत्वाचे जे जे हक्क आहेत ते आपल्याला कधी प्राप्त होतील, तर एखाद्या व्यक्तीला ते हक्क प्राप्त व्हावेत ज्यावेळी ते ज्या राज्यात आहेत. राज्य याचा आता महाराष्ट्र कर्नाटक हे नाही, तर राज्य म्हणजे आपलं राष्ट्र भारत. त्या राष्ट्राची सेवा ते ज्यावेळी करतील त्याच वेळी त्यांना त्या हक्क प्राप्त व्हायला पाहिजेत, असे महात्मा गांधी यांचे विचार होते. मग या दृष्टीने मी असं म्हणतो, सिटीजनशिप याची अगदी सोपी व्याख्या काय करता येईल, म्हणजे भारताची सिटीजनशिप म्हणजे भारताचं नागरिकत्व याची व्याख्या आपल्याला काय करता येईल. आणि इथे महात्मा गांधींचे विचार हे एका वाक्यात मी एक समराईज करण्याचा विचार करतो. ज्या ज्या व्यक्ती, दोज सिटीजन्स और दो मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी और स्टेट कम्युनिटी, म्हणजे आपल्या राष्ट्राचे जे जे सदस्य आहेत, म्हणजे आपण सगळे होते नागरिक, दोज अबाइड बाय द प्रिन्सिपल्स गिव्हन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय राज्यघटनेमध्ये जी जी तत्व गेलेली आहेत तत्वांचं तंतोतंत पालन सर्टिफिकेट नाही माझ्याकडून ही व्यक्ती करते, त्या व्यक्तीला आपण जबाबदार नागरिक असं म्हणू, असं मला वाटतं. महात्मा गांधींनी नागरिकत्वासंबंधी जे 3 विचार मांडलेले आहेत ते असे सेल्फ सफरिंग, डिसेंट्रलाइज अप्रोच आणि ट्रीटिंग सिटीजन्स ॲज द इंडिव्हिज्युअल. अशा पद्धतीने महात्मा गांधींनी नागरिकत्वासंबंधीचे आपले विचार मांडलेले आपल्याला आढळतात. तेव्हा महात्मा गांधींचा विचार हा फक्त एक स्वातंत्र्य योद्धा किंवा शिक्षण तज्ञ म्हणून करून चालणार नाहीये, तर महात्मा गांधी ही एक समग्र पर्सनॅलिटी, एक समग्र व्यक्तिमत्व आहे की ज्यांनी 1920 ते 1948 या कालामध्ये पूर्ण त्याला गांधी युग म्हणून संबोधलं जातं. आणि आज सुद्धा इतक्या वर्षानंतर वी आर सेलिब्रेटिंग, नाउ वी विल सेलिब्रेट आझादी का अमृत महोत्सव. त्या निमित्ताने मी एकच सांगायचं इच्छितो, माननीय अध्यक्ष या सेशनचे आमले मॅडम यांची परवानगी घेऊन मी एकच उदाहरण देऊ इच्छितो आणि नंतर मी माझे विचार व्यक्त करणं थांबवतो. 75 वर्षानंतर आज महात्मा गांधींच्या विचारांचा, त्यांची जी एक हे आहे सिटीजनशिप, याचा प्रभाव भारतीय समाजावरती किती आहे, त्या 75 वर्षामध्ये त्यामध्ये कोणते बदल झाले, याचा सुद्धा आपल्याला विचार केला पाहिजे. एक उदाहरण मी आपल्याला आपले विचारार्थ ठेवत आहे, त्याची माहिती आपण घ्या आणि आपलं आकलन, कारण त्यामध्ये आपल्याला आता एवढा वेळ नाहीये. हिंदी आपण त्याला एक राष्ट्रीय भाषा असं म्हणतो, नॅशनल लँग्वेज म्हणतो. महात्मा गांधींनी हिंदीचा स्वीकार केलेला होता आणि भारताच्या प्रत्येक नागरिकाने
हिंदीचा स्वीकार केला पाहिजे असं महात्मा गांधींचं मत होतं. एवढं मत व्यक्त करून महात्मा गांधी थांबले नाहीत. तर जो जो भारताचा नागरिक आहे, जे इथे परत मला जी थीम दिली आहे याचा जवळचा संबंध आहे, जो भारताचा नागरिक आहे त्यांनी हिंदीचा स्वीकार केला पाहिजे असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. आणि एस्पेशली त्यांनी अनेक ठिकाणी या हिंदीचा प्रसार करण्याकरता त्यांनी संस्था स्थापन केल्या. त्यातली एक जी संस्था आहे ती वर्ध्याला आहे, राष्ट्रभाषा प्रचार समिती. या वर्ध्याला केली. पण मग दक्षिणेकडल्या राज्यांमध्ये काय, त्यामध्ये हिंदीचा प्रसार झालेला नव्हता. म्हणून महात्मा गांधींनी आपल्या मुलाला दक्षिण हिंदी सेवा संघ अशा नावाची संस्था ही खाली स्थापन करायला सांगितली आणि दक्षिण भारतामध्ये त्याचा प्रसार व्हावा अशी महात्मा गांधींची इच्छा होती. आज 75 वर्षानंतर मी आपल्याला अपील असं करतो की आज ही हिंदी भाषा जी महात्मा गांधींनी ज्याचा स्वीकार केला, त्याचा प्रसार केला आणि ज्याच्याकरता महात्मा गांधींनी आव्हान केलं जनतेला, त्याची दक्षिण भारतामध्ये आज नेमकी स्थिती काय आहे, ती भाषा तिकडे स्वीकारार्ह आहे का, त्या भाषेचा पूर्णपणे स्वीकार दक्षिण भारतातल्या काही राज्यांनी केलेला आहे का, याचा विचार आपण करा. हे उदाहरण मी का दिलं, कारण आपल्या समोर 75 वर्षानंतर कोणते चॅलेंजेस आहेत. आता एक जे चॅलेंज होतं, महात्मा गांधींनी सिटीजनला इक्वल राईट्स असावेत, म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क असावेत असे विचार व्यक्त केले होते. त्या काळी म्हणजे ह्याचा स्वातंत्र्य पूर्व काळातला विचार केला, 1927 महाराष्ट्रात 14 ताळ्याचा सत्याग्रह. तर त्यावेळी समाजातले जे सोशली बॅकवर्ड क्लासेस होते त्यांना त्या पाण्याला सुद्धा ऍक्सेस नव्हता. आज 75 वर्षानंतर काय स्थिती आहे? 75 वर्षानंतर आपण निश्चितपणे म्हणू शकतो, आय एम नॉट गोइंग बियॉन्ड महाराष्ट्र, मला महाराष्ट्राच्या बाहेरची परिस्थिती माहित नाही, पण आज 75 वर्षानंतर या स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अमृत महोत्सवामध्ये आज पाण्याकरता कोणी कोणाला अडवलंय अशी स्थिती अजिबात नाही. त्यामुळे गांधीजींचे जे सिटीजनशिप विषयक विचार होते, इक्वल राईट्स अँड स्टॅटस, याच्यातला ऍक्सेस टू द वॉटर हा मूलभूत हक्क मला वाटतं आज महाराष्ट्रामध्ये 100% साध्य झालेला आहे. याबद्दल काहीच आपल्याला म्हणता येणार नाही. मात्र त्याच वेळी स्वच्छ पाणी हे सर्वांना उपलब्ध आहे का, प्युअर ड्रिंकिंग वॉटर, याचा सुद्धा विचार या निमित्ताने आपल्याला करावा लागेल. आणि आज अशी स्थिती आहे की आज सामाजिक दृष्टिकोनातनं नाही परंतु इकॉनॉमिक दृष्टिकोनातनं ह्या प्रश्नाचा नक्की विचार करावा लागणार आहे. मग तो गरीब असेल, त्या गरीबाला आज तो कोणत्याही समाजातला असेल, कोणत्याही धर्मातला असेल, त्याला खरोखरच स्वच्छ पाण्याचा ऍक्सेसचा अधिकार आहे का, याचं आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आलेली आहे. म्हणजे 75 वर्षामध्ये गांधीजींचे जे विचार आहेत ते लागूच आहेत, मात्र त्याचे संदर्भ, त्याचे कॉन्टेक्स्ट हे बदलत चाललेलं आहे. हे या निमित्ताने मी आपल्या नजरेस आणू इच्छितो. इथे सत्य आणि अहिंसा हे जे 2 कार्डिनल टेनेट्स महात्मा गांधींनी जगाला दिली, त्यामुळे महात्मा गांधी हे फक्त त्यांचे विचार भारतापुरते नव्हते, तर ते वर्ल्ड सिटीजनशिप म्हणजे जागतिक नागरिकत्वासाठी सुद्धा तितकेच लागू आहेत असं प्रतिपादन मी करतो. आणि मला संधी दिली त्याबद्दल मी संयोजकांचे आभार मानून मी इथे थांबतो. धन्यवाद. Thank you very much, Joshi sir. And now request Mr. Dede Mahesh, who will be sharing his view with us. Over to you, Mr. Mahesh. Thank you. माझा आवाज येतोय? Yes, you're audible, sir. Yes. Thank you. नमस्कार. आदरणीय व्यासपीठ, माननीय अध्यक्ष, माननीय प्राचार्य, सर्व शिक्षक वर्ग आणि विद्यार्थी मित्रांनो, महात्मा गांधी यांचा 152वा जन्मदिन या निमित्ताने आपल्या समोर गांधीजींचे भारतीय नागरिकत्वावरील विचार मांडतो आहे. अशी एक व्यक्ती की जी असामान्य विचार आणि कर्तृत्वाने महात्मा पदापर्यंत पोहोचली आणि तिने कालपटलावर आपला अमिट ठसा उमटवला, अशा मोहनदास करमचंद गांधी म्हणजेच आपल्या बापूजींनी जगाला दिलेल्या अमूल्य ठेव्याकडे पाहून आपण अचंबित होतो. अशी ही व्यक्ती की जिने देशाच्या इतिहासाच्या एका अत्यंत महत्वाच्या कालखंडात आपले नेतृत्व केले, याचा आपल्याला अपार अभिमान वाटतो. खरं तर गांधीजींनी नागरिकांना दिलेला वारसा अखंड स्फूर्तीचा झराच आहे. नागरिकांच्या सामूहिक इच्छा शक्तीवरील गांधीजींचा प्रगाढ विश्वास होता. त्यांची नैतिकतेशी अतूट बांधिलकी होती.
सामाजिक आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठीचे त्यांचे अथक परिश्रम आजच्या काळालाही चपखलपणे उपयोगी पडणारे आहेत. गांधीजींचे नागरिकत्वाबद्दलचे विचार त्यांच्या आदर्श समाज म्हणजेच आयडियल सोसायटी या संकल्पनेशी संबंधित दिसतात. गांधीजींच्या मते भारतीय नागरिक तोच मानला जातो की जो स्वतःच्या हक्कांऐवजी समाजाप्रती आपले कर्तव्य काय आहे याचा विचार जास्त करतो. कारण नागरिकांनी जर स्वतःचे कर्तव्य योग्य कामगिरीने पार पाडले तर त्यांचे हक्क त्यांना आपोआपच मिळतात. म्हणून नागरिकांनी विशेष हक्कांसाठी आतुर होण्याची गरज नसते. त्यांची नागरिकत्वाची संकल्पना 3 मुख्य सिद्धांतांवर आधारित होती. ते म्हणजे सत्य, अहिंसा आणि धर्म. यामध्ये सत्य म्हणजे प्रामाणिकपणा, अहिंसा म्हणजे विचार आणि नेमक्या कृतीतील अहिंसा, आणि धर्माचा अर्थ नैतिक कायदा आणि मानवी कर्तव्य असा आहे. जर एखादे भारतीय राज्य सत्य आणि अहिंसा यांना थारा देत नसेल तर त्या भारतीय राज्यांना आत्मविरहित यंत्र म्हणजेच सोललेस मशीन म्हणून संबोधले गेले पाहिजे असे गांधीजी म्हणतात. स्वतःच्या विचारांपेक्षा स्वतःच्या भूमिकेवर अधिक विश्वास ठेवावा असे ते नेहमी सांगत. गांधीजींच्या मनातील आदर्श राज्य अहिंसक, स्वशासित आणि स्वयंपूर्ण होते की ज्यामध्ये बहुसंख्य अल्पसंख्याकांना अधिकारांचे योग्य प्रबळ मिळेल. गांधीजींचा हा तळापासून वर जाणारा सर्वसमावेशक, सुकर आणि नागरिकत्वाच्या विकासाचा विचार होता. या व्यवस्थेत खरी लोकशाही अभिप्रेत असल्याने त्यांनी ही तुलना रामराज्याशी केली. ग्रामराज्याशिवाय रामराज्य अपूर्ण आहे असे त्यांचे मत होते. देश आर्थिकदृष्ट्या बळकट होऊन विकासाची फळे प्रत्येक नागरिकास चाखायला मिळावी यासाठी प्रयत्न करत असताना आपण योग्य दिशेने वाटचाल करत आहोत की नाही हे पाहण्यासाठी गांधीजींनी स्वराज्याविषयी विचार मार्गदर्शक ठरणारे आहेत. शेवटी एवढे सांगेल की मानवतेची वाटचाल शांतता व सलोख्याचे जग निर्माण करण्यासाठी होणार आहे. या विचाराने प्रेरित होऊन गांधीजी जगले आणि आता त्यांचे विचार आपल्या दैनंदिन जीवनात एक भारतीय नागरिक म्हणून आत्मसात करून आणि एवढेच नव्हे तर कृतीत उतरवून आपल्याला आयुष्याचे परिवर्तन करणे हीच या महात्म्याला 152व्या जयंतीनिमित्त खरी आदरांजली ठरेल. धन्यवाद. आज आपण आदर्श बहुव्यापी शिक्षण व संशोधन महाविद्यालयाच्या वतीने आयोजित गांधी जयंती या कार्यक्रमाअंतर्गत एकत्र जमलेलो आहोत. माननीय अध्यक्षा, प्राचार्या, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांना मी नमस्कार करतो आणि आपल्या शिक्षक बंधू भगिनींना माझे विचार गांधीजींच्या गांधी जयंती निमित्ताने जे काही विचार मला मांडण्याची संधी दिलेली आहे ती ऐकण्याची मी त्यांना विनंती करतो. महात्मा गांधी यांचा जन्म 1869 मध्ये पोरबंदर येथे झाला. महात्मा गांधीजींच्या बालपणापासूनच त्यांची आई पुतळाबाई यांच्या विचारांचा आणि संस्कारांचा वारसा आणि एक प्रकारचा वसाच त्यांना लाभलेला होता. आता आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की स्वराज्य निर्मितीचे जे काही आव्हान स्वीकारलं होतं आपल्या शिवाजी महाराजांनी त्यांना सुद्धा बालकडू हे त्यांच्या आईनेच दिलेलं होतं. त्याचप्रमाणे गांधीजींना सुद्धा एक प्रकारचा त्यांच्या विचारांवर जैन विचारांचा पगडा होता. त्यातूनच त्यांना त्यांच्या आईने उपास करणे किंवा सत्याचा स्वीकार करणे हे जे काही बालकडू आहे ते त्यांना बालपणीच पाजलं असं आपण म्हणू शकतो. त्याचबरोबर पुतळाबाई यांचे धार्मिक संस्कार आणि बालपण यांचा त्यांच्या जीवनावर खूप मोठा परिणाम आपल्याला पाहायला मिळतो. त्यातूनच अहिंसा, शाकाहार, तसेच प्राणीमात्रांवर दया करणे, इतरांना कायम मदत करणे आणि सत्याचा आग्रह धरणे यासारखे विचार त्यांच्यामध्ये त्यांच्या आईने रुजवलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि पुढे त्या 13व्या वर्षी त्यांचं कस्तुरबा यांच्याशी विवाह झाला. त्या काळामध्ये ज्या प्रथा परंपरा होत्या त्या प्रथा परंपरांना अनुसरूनच त्यांचा कस्तुरबा यांच्याशी विवाह झाला. त्यातूनच पुढे त्यांनी लग्न झालं, विवाह झाला म्हणून शिक्षण सोडून दिलं नाही तर वकिलीच्या शिक्षणासाठी ते इंग्लंडला गेले. इंग्लंडला गेले असताना त्यांना इनर टेम्पल येथे भारतीय कायदा व न्यायशास्त्र यांचा अभ्यास करण्याची संधी मिळाली आणि तेथे त्यांना नाईलाजाने मांसाहार म्हणजे त्या इंग्लंडमध्ये गेल्यावर मांसाहार मिळत होता परंतु त्यांनी शाकाहारी व्रत स्वीकारला असल्यामुळे अनेकदा त्यांना
शाकाहार मिळत नसल्यामुळे त्यांना उपास करावा लागला आणि तिथे इंग्लंडला गेल्यानंतर त्यांनी शाकाहारी लोकांची संघटना देखील स्थापना केली की जेणेकरून त्या इंग्लंडमध्ये सुद्धा शिक्षण घेत असताना त्यांना विविध शाकाहारी लोक भेटले आणि शाकाहारीचा व्रत त्यांनी काही आपल्या आईचे संस्कार म्हणजे परिस्थितीनुरूप आपण म्हणतो बदललं पाहिजे, परंतु आपल्या आईचे संस्कार हे कायम त्यांनी चालूच ठेवले. प्राणी मात्रांवर दया करणे असेल किंवा शाकाहाराचं व्रत असेल. त्याचबरोबर पुढे ते 1893 मध्ये 24व्या वर्षी ते न्यायालयीन सल्लागार म्हणून दक्षिण आफ्रिकेत गेले. दक्षिण आफ्रिकेमध्ये गेल्यानंतर त्यांना वेगळाच अनुभव आला. तिथे त्यांना वर्ण म्हणजे काळा गोरा हा भेदभाव त्यांच्या अनुभवाला आला. म्हणजे ते म्हणत होते की काळा गोरा हा भेदभाव हा पूर्णपणे चुकीचा आहे, असत्य आहे. माणूस जन्माला येतो तो काही रंग रूप त्याच्यामध्ये काही कोणता ऑप्शन नसतो, परंतु त्यामध्ये त्यांना वर्णद्वेषाचा सामना करावा लागला. त्यानंतर ते भारतामध्ये आल्यानंतर त्यांनी चंपारण्य असेल, गुजरातमधील खेडा असेल, खिलाफत चळवळ असेल, असहकार चळवळ असेल, जालियनवाला बाग हत्याकांड जे काही पंजाबमध्ये घडलं त्याचे पडसाद सुद्धा आपल्या भारतामध्ये दिसतात आणि त्यातूनच त्यांनी असहकार चळवळ उभा केली, खिलाफत चळवळ केली. हे ज्या काही चळवळी आपण एकामागोमाग एक घेतो, परंतु ब्रिटिश सरकारच्या विरोधात जाणे हे त्यावेळी धाडसाचे होते. आणि सत्य व अहिंसा आणि धर्म म्हणजे कर्तव्य आपण पाहिलंच, परंतु सत्य व अहिंसा म्हणजे सत्य म्हणजे एक ट्रुथ आणि अहिंसा म्हणजे कोणत्याही प्रकारची हिंसा न करता आपल्या भारतीय जनतेला न्याय मिळवून दिला पाहिजे आणि स्वातंत्र्य मिळवून देणं हे मोठं खूप आव्हान होतं त्यांच्या पुढे. आणि त्यांनी कायम सत्याच्या मार्गावरच चालत राहिले. सत्याचा स्वीकार त्यांनी कधी आपण म्हणतो सत्याची कास बाळगली आणि परंतु ती कायम निरंतर ठेवणं हे फार गरजेचं असतं. त्याचाच सत्याच्या मार्गावरच गांधीजींनी आपलं वर्तन जे काय आहे ते ठेवलं. त्याचबरोबर आपल्या माझ्या स्वप्नातील भारत या पुस्तकामध्ये महात्मा गांधीजींचे वेगवेगळे विचार आपल्याला ऐकायला मिळतात, वाचायला मिळतात. ते पुस्तक जर तुमच्या कधी वाचनात आलं तर तुम्ही नक्की तरुणांबद्दल त्यांचे विचार कसे होते, स्त्रियांबद्दल कसे होते, त्याचबरोबर युवकांबद्दल कसे होते, खेड्यातील समाज आणि शहरी समाज यांमध्ये त्यांच्यामध्ये त्यांना नेमकं काय अपेक्षित होतं. आता ते वारंवार म्हणतात की खेड्याकडे चला. आता 2020 पासून आपण कोरोनाचा सामना करतोय. शहरामध्ये आपल्याला जगणं मुश्किल झालं होतं. अनेक शहरामध्ये आपल्याला म्हणजे कोरोनासारख्या महामारीमध्ये आपण सुद्धा बऱ्याचदा आपण आपल्या नातेवाईकांकडे अनेक शहरातील मंडळी गावाकडे गेलेली पाहायला मिळतो, कारण गावाकडे शुद्ध हवा असते, शुद्ध जे काही सगळं असतं ते सगळं शुद्धच असतं. त्यामुळं गांधीजींचा विचार आपण आजही अवलंबतो आहोत असं म्हणायला काही हरकत नाही. गांधीजींच्या बाबतीत म्हणायचं झालं तर शिक्षण क्षेत्रामध्ये सुद्धा त्यांचं योगदान आहे. त्यांची पत्नी कस्तुरबा गांधी ही एवढीच त्यांची ओळख नसता कस्तुरबा गांधी यांनी सुद्धा शैक्षणिक योगदान भरपूर दिलेलं आहे. त्याचबरोबर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये वर्धा येथील आश्रमामध्ये सुद्धा महात्मा गांधींनी आपले विचार महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचणं म्हणजे महात्मा गांधीजींचा फक्त गुजरात पुरता संबंध नसता आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा त्यांची कनेक्टिव्हिटी आपल्याला जाणून मिळते. आणि त्याचबरोबर आज लालबहादूर शास्त्रींची सुद्धा जयंती आहे. मी लालबहादूर शास्त्रींकडे आपण पाहिलं, गांधीजींकडे पाहिल्यानंतर आपल्याला साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी ही आपण साहजिकच ऐकायला मिळतं, पाहतो आणि त्यांनी ते आयुष्यभर जगले. तसेच लालबहादूर शास्त्री यांनी सुद्धा मूर्ती लहान व कीर्ती महान असं आपण त्यांच्याबद्दल म्हणतो. ते आपल्या भारताचे 3रे पंतप्रधान होते. अवघ्यात 2.25 वर्षांच्या कालावधीमध्ये सुद्धा त्यांनी अतिशय काय म्हणतो आपण त्याला नयन वेधक असं काम केलेलं आहे. जय जवान जय किसान म्हणजे आपला शेतकरी जगला पाहिजे, जवान आपला जगला पाहिजे आणि आपल्या देशाला मिळालेलं जे काही स्वातंत्र्य आहे ते सहजासहजी मिळालेलं नसून त्यासाठी भरपूर जणांनी योगदान दिलेलं आहे. हे विचारच आपण आता शिक्षक म्हणून आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवणं गरजेचं आहे. आणि यांच्याबद्दल ह्या महान व्यक्ती ज्या अशा आहेत की ज्यांना जितकं वाचावं, जितकं ऐकावं आणि जितकं पाहावं तितकं कमी आहे. त्यामुळे आपली ओंजळ जी आहे ती कायमच भरलेली राहणार आहे. एवढं बोलून मी माझं भाषण संपवतो. मान्यवरांनी मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी धन्यवाद म्हणतो आणि थँक्यू व्हेरी मच. Thank you very much, Praneeth sir. Now I request Dr. Amle Madam, the chairperson of today's program, to guide us on this auspicious day. Over to you, Amle ma'am.
थँक्यू जिक्रा. सन्माननीय व्यासपीठ, या ठिकाणी उपस्थित असणाऱ्या आपल्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य, माझे सर्व सहकारी प्राध्यापक वर्ग व माझ्या प्रिय विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, आज या ठिकाणी आपण 9 ऑक्टोबर 152वी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती साजरी करत आहोत. सर्वात प्रथम मी लाल बहादूर शास्त्री व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पवित्र स्मृतीस वंदन करून या ठिकाणी जे काही माझे विचार सगळ्यांनी मांडलेले आहेत त्यावरून मला काय वाटतं हे मी या ठिकाणी अध्यक्ष स्थान जे आहे त्या पद्धतीने मी माझे विचार मांडणार आहे. या कार्यक्रमासाठी मला माननीय प्राचार्यांनी अध्यक्षस्थान भूषवण्याची संधी दिली, तो त्यांच्या मनाचा मोठेपणा आहे, त्यामुळे धन्यवाद मॅडम. त्याचबरोबर आमचे सगळं प्राध्यापकांचं टीम वर्क असतं आणि जसे विषय असतील त्याप्रमाणे जर प्राध्यापकांना आम्ही विनंती केली तर त्या पद्धतीनं ते लगेचच त्या विषयाचे विचार मांडण्यासाठी तयार होतात. आणि म्हणून या ठिकाणी डॉक्टर कांबळे सर आणि डॉक्टर जोशी सर यांचं या ठिकाणी मी आभार मानते. त्याचबरोबर प्रणित आणि महेश देडे विषय जो आहे या कार्यक्रमाचा त्यांनी ज्यावेळी ऐकला तर सुरुवातीला थोडस त्यांना, पण नंतर त्यांनी अभ्यासपूर्ण माहिती या ठिकाणी सांगितली. त्यांनी या ठिकाणी त्यांचे चांगले विचार मांडले. त्याचबरोबर निखिलने सुंदर या ठिकाणी गाणं म्हटलं आणि योगिताने सुद्धा छान असं गाणं या ठिकाणी म्हटलं. आता या ठिकाणी जो काही आपला कार्यक्रम झाला त्याचं प्रास्ताविक माननीय प्राचार्य डॉक्टर ललिता वर्तक मॅडम यांनी केलं. त्यांनी आपल्याला सांगितलं की आपल्या पुणे विद्यापीठाने एक राष्ट्रीय पातळीवरचा अरोरा प्रोजेक्ट घेतलेला आहे आणि त्या संदर्भामध्ये विविध कार्यक्रम आपल्या महाविद्यालयामध्ये आपण करणार आहोत. त्याचबरोबर आपण ही जी काही थीम आहे आपल्या या कार्यक्रमासाठी त्याच्यामध्ये भारतीय नागरिकत्वाबद्दल गांधीजींचे विचार किंवा दृष्टिकोन आतापर्यंत सगळ्यांनी या ठिकाणी मांडले. त्याच्याही पुढे जाऊन थोडीशी जी काही मला माहिती आहे ती या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगते की आपल्याला कांबळे सरांनी सांगितलं की दक्षिण आफ्रिकेमध्ये गांधीजींना रेल्वेमधून बाहेर काढलं, त्यांचा अपमान केला आणि त्यावेळी त्यांना असं वाटलं की आपल्याला रेल्वेमध्ये प्रवास करता येणार नाही, पण प्रवास तर करायचाच आहे. म्हणून मग त्यांनी घोडागाडी जी आहे ती घेतली आणि त्याच्यामध्ये प्रवास करायला सुरुवात केली. आणि ज्यावेळी ते थाटामध्ये घोडागाडी प्रवास करत होते त्यावेळी इंग्रजी अधिकाऱ्यांना असं वाटलं अरे की हे भारतीय आहेत आणि एवढ्या थाटात कसे बसलेत. त्यांनी त्यांना जो काही घोडागाडी चालवणार होता त्याच्या शेजारी बसायला सांगितलं आणि ज्यावेळी गांधीजी त्याच्या शेजारी बसले दुसऱ्या इंग्रज अधिकाऱ्यांना असं वाटलं अरे की हे अजून हे उच्च स्थानावर आहेत, त्यांना आणखी पायाजवळ बसवलं पाहिजे. आणि त्यावेळी त्यांनी सांगितलं, इंग्रज अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितलं की तुम्ही खाली येऊन बसा. त्यावेळी गांधीजींनी त्यांचं ऐकलं नाही, त्यांना तो अपमान वाटला आणि त्या इंग्रजी अधिकाऱ्यांनी गांधीजींना मारायला सुरुवात केली. मग गांधीजींनी म्हटले की त्यांना तो अपमान तर वाटलाच, पण ते म्हटले की तुला मारण्याचा अधिकार आहे पण मला मारण्याची तुला परवानगी नाहीये. जरी मी मेलो तरी तू तुझ्या अधिकाराने मला मारलंस, पण मी जर मेलो तरी माझी त्याला संमती नव्हती असं गांधीजींनी सांगितलं. आणि त्यातून त्यांचा आपल्याला स्वाभिमान वृत्ती जी आहे की भारतीय नागरिकत्वामध्ये आपण आपला स्वाभिमान वृत्ती जी आहे ती ठेवणं गरजेचं आहे हे त्यांच्या कृतीतून त्यांनी आपल्याला दाखवून दिलं. दुसरं म्हणजे या ठिकाणी सरांनी आपल्याला सांगितलं की गांधीजी जे आहेत हे ज्यावेळी त्यांचा अपमान झाला, पण दुसरी बाजू अशी आहे की आता सद्यस्थिती जर मध्ये आपण बघितलं तर सेवाग्राम आश्रम जो आहे वर्ध्याला तिथं चरखे तयार केले जातात विविध प्रकारचे आणि त्यातूनही गांधीजींचा चरखा जो आहे तो तिथं बनवला जातो आणि त्या चरख्याला आता परदेशामध्ये मागणी आहे आणि त्या चरख्यावर जी काही सूत विणलं जातं त्या कपड्याला सुद्धा परदेशात मागणी आहे. म्हणजे एक काळ असा होता की गांधीजींना परदेशातून घालून देण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याच परदेशाने आता गांधीजींचा चरखा, गांधीजींचं सूत कताई याचा स्वीकार केला. यातून त्यांचा जो गांधीजींचा जे काही प्रयत्न होता आपल्या भारतात आल्यानंतर की श्रमप्रतिष्ठा ही यातून त्यांचा गुण आपल्याला दिसतो की आपल्या भारतीय नागरिकाने श्रमप्रतिष्ठा गुण जो आहे तो अंगीकारला पाहिजे. त्याचबरोबर गांधीजींनी आणखी एक आपल्याला माहिती की ते नेहमी पंचावर असतात. मग ते पंचावर का असतात तर ज्यावेळी त्यांच्या सहकार्याबरोबर ते एका नदीच्या कडेने चाललेले होते आणि त्यावेळी एक स्त्री त्या ठिकाणी आंघोळ करत होती आणि तिच्याकडे एकच वस्त्र होतं आणि तिने ते काठावर ठेवलं होतं आणि काठावर ठेवल्यानंतर लोक येत जात होते
आणि त्यामुळे तिला त्या एकच वस्त्र असल्यामुळे ती बाहेर येऊ शकत नव्हती. मग गांधीजींनी त्याचं निरीक्षण केलं आणि आपल्या सहकार्याला सांगितलं की माझ्या देशातल्या लोकांना घालायला वस्त्र नाहीये, मग मी एवढे सगळे चांगले चांगले कपडे कशासाठी घालू, तर तू असं कर की माझी ही शाल आहे त्या नदीच्या काठावरती ठेव. आणि तिथून ते निघून गेले आणि मग त्या स्त्रीला ते 2 वस्त्र मिळाले आणि तेव्हापासून गांधीजींनी निर्धार केला की मी एकच वस्त्र परिधान करेल, कारण माझ्या देशवासियांकडं त्या ठिकाणी घालण्यासाठी सुद्धा वस्त्र नाही. यातून आपल्याला गांधीजींचं त्याग भावना जी आहे भारतीय नागरिकांमध्ये त्याग भावना असणे गरजेचं आहे, सहकार्य वृत्ती गरजेची आहे, हे त्यांनी आपल्याला कृतीतून दाखवून दिलं. त्याचबरोबर आपल्याला मूलोद्योगी शिक्षण जे आहे हे गांधीजींनी सांगितलं. आपला देश जो आहे तो शेतीप्रधान आहे आणि त्या ठिकाणी आपल्याला जीवन शिक्षण जे आहे ही संकल्पना गांधीजींनी दिली, त्यातून कृतीद्वारा शिक्षण दिलं. जोशी सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे त्यांनी समवाय, जे आपण आता मेथडमध्ये समवाय पद्धती वापरतो, पण त्याचा अर्थ त्याची मूळ संकल्पना जी आहे ही गांधीजींची आहे की दोघांनी, सरांनी सांगितलं की 2 राज्यांनी एकत्रपणे काम केलं पाहिजे, म्हणजे 2 गोष्टी ज्या आहेत त्या जर आपण एकत्रपणे केल्या तर चांगलं प्रभावी काम करू शकतो, असंही गांधीजींनी या ठिकाणी आपल्याला सुचवलं. डॉक्टर गंधे सरांनी आपल्याला जी फिल्म दाखवली, गांधीजींचा जीवनपट या ठिकाणी आपल्याला दाखवला आणि त्यातून जर आपण बारीक असं निरीक्षण केलं असेल तर त्यातून विविध गुण जे आहेत हे आपल्याला गांधीजींचे बघायला मिळाले की त्यांनी आपण ते सांगून गेले आपल्याला की आपण भारतीय नागरिक आहोत आणि आपण कसे घडलो पाहिजे आणि ते त्यांनी जे काही गुण सांगितले ते आपण या ठिकाणी अंगीकारले पाहिजे. त्याच्यामध्ये आपल्याला फिल्म मध्ये असं त्यांनी आपल्याला गांधीजी आहे जे आहेत ते त्यांनी 5 वेळा आंदोलनं केली आणि त्या आंदोलनामध्ये त्यांनी सांगितलं की आपल्यावर जर अन्याय झाला तर आपण अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे आणि हे जे आहे हा गुण गांधीजींनी आपल्याला दिलेला आहे. परंतु तो जो काही गुण आहे तो आपण अहिंसेच्या मार्गाने स्वीकारला पाहिजे, कारण आजही आपण समाजामध्ये गांधीजींनी विचार सांगितले, त्यांचे विचारही खूप चांगले आहेत आणि आज समाजाला ते गरजेचे आहेत, परंतु त्याचा आपण स्वीकार करतो का? तर परवा जर आपण टीव्हीला मध्ये बघितलं असेल तर युपी मध्ये आपल्याला लखीमपूरमध्ये हिंसा झालेली बघायला मिळते आणि मग अशा वेळी तिथं शेतकऱ्यांचं आंदोलन झालं, शेतकऱ्यांना चिरडलं गेलं आणि अशा वेळी मग आपल्याला आठवतं की गांधीजींनी जे काय आपल्याला सांगितलं की आपण अहिंसेचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे आणि हिंसा आपण केली नाही पाहिजे आणि समाजामध्ये अजूनही म्हणजे गांधीजींनी आपल्याला विविध गुण सांगितले, काहीचा आपण स्वीकार केलाय पण अजूनही त्यांच्या विचारांचा स्वीकार करणं गरजेचं आहे. त्यांनी आपला स्वयंरोजगार सांगितलं, त्याच्यानंतर लखनौमध्ये खादी ग्रामोद्योग जो काही चालतो उद्योग त्याचाही आपण या ठिकाणी वापर केला पाहिजे. स्वर्णीय भारत जे आहे त्याचे या ठिकाणी त्यांनी सांगितलं की भारतामध्ये विविध जे काही गोष्टी आहेत या सगळ्या कशा पद्धतीने पाहिजेत हेही त्यांनी त्यांच्या विचारांमध्ये आपल्याला सुचवलं होतं. सरांनी त्यांच्या शॉर्ट फिल्म मध्ये आपल्याला ग्रंथालय दाखवलं, ग्रंथालयाचं खूप महत्व आहे आणि गांधीजींचे विचार त्या ग्रंथालयामध्ये बंद आहेत आणि आपण फक्त ते जपून ठेवतो आणि त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की गांधीजींचे फोटो आपण नोटेवरती दाखवतो, परंतु त्यांचं जर आपण कपाट उघडलं, त्यांची जर पुस्तकं वाचली तर आपण नक्कीच त्याचा उपयोग आपल्याला आपले जी काही नवी पिढी आहे, आपले जे काही लहान विद्यार्थी आहेत या सगळ्यांसाठी आपण केले लहानपणापासून, तर ते विद्यार्थी पुढे जाऊन आपल्या भारताचे आदर्श नागरिक निर्माण होतील आणि हे स्वप्न जे आहे हे गांधीजींचं होतं. त्याचबरोबर स्वच्छ भारत अभियान याची आजही आपल्याला गरज आहे. 100% आपल्याला सगळीकडे स्वच्छता दिसत नाहीये, परंतु त्या पद्धतीने आपण वाटचाल करत आहोत आणि सत्य त्याचबरोबर भेदभाव आपण करू नये ते पण आता बऱ्याच प्रकारे आपण त्या ठिकाणी कमी केलेला आहे. सरांनी सांगितलं की हिंदीचा स्वीकार, की आपण आपल्या भाषेचा तर आदर करायचा आहे पण आपल्या भाषेबरोबर आपण इतर भाषांचा पण आदर करून त्या भाषा शिकल्या पाहिजेत असे आपल्याला त्यावेळी हिंदी भाषेचा ज्यावेळी त्यांनी पुरस्कार केला त्यातून त्यांनी आपल्याला हा संदेश दिलेला आहे. आणि बुरा मत बोलो बुरा मत देखो, तर आपल्यामध्ये निगेटिव्हिटी जाऊन पॉझिटिव्हिटी आली तर आपण चांगलं जीवन जगू शकतो असा संदेश गांधीजींनी दिलाय आणि त्यांचे हे सगळे विचार आहेत. त्यांनी आपल्याला सांगितलं हे सगळे विचार जे आहेत ते आपण जीवनात नाही तर आपल्या मनामध्ये रुजवले पाहिजे. अशा या महान आपल्या भारताच्या जे काही नेते आहेत त्यांनी आपल्याला आपण भारताच्या आदर्श नागरिक कशा पद्धतीनं तयार होऊ असं आपल्याला या ठिकाणी या महान नेत्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. त्या प्रकारे आपण सगळ्याचा स्वीकार करूया आणि एक चांगले नागरिक, आपण शिक्षक आहोत होणारे तर चांगल्या पद्धतीने आपण आपल्या देशाचे
आदर्श नागरिक घडूया. आणि म्हणून या महान नेत्यास मी शतशः प्रणाम करते आणि माझे 2 शब्द जे आहेत या ठिकाणी मी थांबवते आणि सूत्र जे आहे ती जिकराकडे देते. धन्यवाद. Thank you very much, Dr. Amale Madam, for your inspirational words. We are sure to follow all the instructions given by you. So now I would request Ms. Nilima to propose a vote of thanks. Over to you, Nilima. Thank you, Jikra. नमस्कार. आजच्या आपल्या महाविद्यालयात गांधी जयंतीच्या कार्यक्रमानिमित्त प्रास्ताविक मध्ये महात्मा गांधींची माहिती दिल्याबद्दल आपल्या महाविद्यालयाच्या माननीय प्राचार्य डॉक्टर वर्तक मॅडम यांनी आपल्या बहुमोल मार्गदर्शन दिल्याबद्दल महाविद्यालयाच्या तर्फे त्यांचे मनपूर्वक आभार मानते. तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषवल्याबद्दल मी माननीय डॉक्टर उल्का आमले मॅडम यांचे महाविद्यालयाकडून मनपूर्वक आभार मानते. तर तसे महात्मा गांधीजी बद्दल मौलिक असे माहिती दिल्याबद्दल तसेच भारतीय नागरिकत्वाची माहिती दिल्याबद्दल खूप चांगल्या प्रकारे माहिती दिली आपल्याला. ते आपले वक्ते माननीय डॉक्टर जोशी सर व डॉक्टर कांबळे सर तसेच महेश सर, प्रणित सर यांनी आपल्या खूप छान माहिती महात्मा गांधीजी बद्दल दिल्याबद्दल मी आपल्या महाविद्यालयातर्फे त्यांचे मनपूर्वक आभार मानते. तसेच उपस्थित सर्व प्राध्यापकांचे, शिक्षक, कर्मचारी यांचेही मी महाविद्यालयातर्फे मनपूर्वक आभार मानते. आपल्याला झूम प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देणारे तसेच शॉर्ट फिल्म आता महात्मा गांधीजी विषयी आपल्याला दाखवले त्याबद्दल मी माननीय गंदे सरांचेही महाविद्यालयातर्फे आभार मानते. कार्यक्रमात सहभागी होऊन कार्यक्रमाची शोभा वाढवणारे आपले सर्व लाडके विद्यार्थी यांचेही मी महाविद्यालयातर्फे आभार मानते. तसेच भजन व गाणे यांनी आपल्याला मंत्रमुग्ध केलं सर्वांना. तसेच त्यांचेही निखिल सर, योगिता मॅडम यांचेही मी महाविद्यालयातर्फे आभार मानते. तसेच कार्यक्रमाच्या संयोजकांनी मला आभार प्रदर्शनाची संधी दिल्याबद्दल मी आपल्या महाविद्यालयाचे मनापासून आभार मानते. आभार संपले म्हणून मी जाहीर करते. धन्यवाद. पुढील सूत्र मी जिकरा मॅडमला देते. धन्यवाद. थँक्यू मिस निलिमा. Now I request Gande sir to play the Pasadan and others kindly join. Over to you, Gande sir.
पाही गो आदि पुरुष अखंडित जन्मोपजी विशेषी लोकीये दृष्टा दृग्विषये हो आवेगी तीर्थमणि श्री विश्वेश्वराव आहो नीलदान पसाओ येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया